دونوں ملکوں کا نقصان، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اور ایز اے گڈ ول جسچر اگر وہ کوآپریٹ کرتے ہیں اور خوارج کے اگینسٹ ایکشن لیتے ہیں تو پاکستان افغانستان برادرانہ تعلقات جو ہے اسی نہج پہ جا سکتے ہیں جس سے پہلے تھے. باقی جو ہے آئی تھنک ریلیٹڈ ٹو جو فوج کے آپریشنز ہیں اس کی پوری تفصیل سے روشنی ڈالی گئی. کچھ سوالات بھی ہوئے اور اس میں یہ مینشن کیا گیا کہ عزم استحکام جو ہے کنٹینیوٹی ہے پچھلی پالیسی کی، اور انشاءاللہ اسی کے تھرو جو دہشت گردی کا بھی خاتمہ کیا جائے گا اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کی راہ پہ آگے چلے گا. اچھا وقار حسن صاحب، یہ بھی واضح کیا گیا کہ 25 اور 26 اگست کی رات جو بلوچستان میں حملہ کیا گیا اس میں اسلام، انسانیت اور بلوچ روایت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی اس پہ تو آئی تھنک کوئی شک ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ بیسیکلی اپنے ایجنڈاز لے کے پھر رہی ہیں. ان کی فورن اسپانسرشپ ہے، اس کے بھی پروفس ہیں. اور پھر جو بھارت کی ایجنسی ہے ریسرچ اینڈ انالیسس، وہ تو موقع کی تلاش میں رہتی ہے، اس طرح کی اگر کوئی ان کو اسپیس ملتی ہے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو نہ تو یہ بلوچ عوام کی خدمت ہے اور نہ اسلام کی ہے. اور اس میں آپ خود دیکھیں اگر معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا جائے اور بیسیکلی انتشار پھیلایا جائے جس میں ڈیولپمنٹ کا کام رک جائے، جس میں یوتھ کا جو فیوچر ہے وہ داؤ پہ لگے، تو کس لحاظ سے وہ بلوچ کاز ہو سکتی ہے. تو بیسیکلی ایک ایجنڈا ہے اور انشاءاللہ ایجنڈا بھی ڈیفیٹ کیا جائے گا. اچھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاک فوج خود احتسابی کے نظام پر یقین رکھتی ہے، نہ ہی کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے، نہ ہی طرفدار ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ اس میں بھی آئی تھنک بڑی کلیئرٹی ہے اور یہ پالیسی رہی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر پاک فوج کو کوئی گروپ یا لیٹس سے انڈیویجول افراد جو ٹارگٹ کرتے ہیں، چاہے وہ سوشل ڈیجیٹل میڈیا ہے ایز اے کیمپین، یا خدا نخواستہ فزیکل اسالٹ کرتے ہیں تو ان کو سارٹ آؤٹ کیا جائے گا. بٹ ادروائز فوج کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے. اگر کسی نے بات چیت کرنی ہے تو آپس میں پولیٹیکل پارٹیز کریں اور اس چیز کو سارٹ آؤٹ کریں. صحیح. اچھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں کوئی نو گو ایریاز نہیں ہے، کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پر عملاً دہشت گردوں کی اجارہ داری ہو. یہ ایک پرسیپشن تو یہ بنائی گئی تھی پچھلے دنوں کچھ دینی پارٹیوں کی طرف سے بھی اور کچھ ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے. اس میں عملداری ہے جو چاہے بلوچستان ہو چاہے کے پی ہے، جو باقی علاقے ہیں بارڈرنگ جو ہیں اس کے اندر فوج کی ڈپلائمنٹ ہے. باقی کورٹس بھی کام کر رہی ہیں، سول ایڈمنسٹریشن بھی کر رہی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بیچ میں اسنیک اٹیک ضرور ہو جاتے ہیں، لیکن جس طرح بھارت میں ایک پرسیپشن بنائی گئی اور خیر سے یہاں سے بھی پولیٹیکل پارٹی ایک بہت زیادہ ریزونیٹ کرتی ہے انڈرمائن کرنے کی، ایسی کوئی چیز ہے نہیں. کے پی آپ چلے جائیں، آپ بلوچستان چلے جائیں، آپ آ جا سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور یہ ایک غلط پرسیپشن ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ چیزوں کو مزید بہتر بنایا جائے گا. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر وقار حسن صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ایک طرف تو انہوں نے واضح کر دیا کہ خود احتسابی کا عمل جو ہے وہ واضح ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر کوئی بھی ذاتی یا سیاسی مقصد کے لیے اپنے منصب کا استعمال کرتا ہے تو اس کو بھی بھرپور جواب دیا جائے گا. جی فوج نے پہلے بھی کیا ہے لیکن ابھی کافی چیزیں پروناؤنس ہوئی ہیں کیونکہ یہ بہت ہائی پروفائل ٹرائل ہے اور اس میں جو ہے دیکھا جائے تو ایک 3 اسٹار جو بہت بڑے عہدے پہ رہے اور بڑا پاورفل عہدہ تھا اور بعض لوگ سمجھتے تھے شاید ایک انٹچیبل قسم کا ہوتا ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ تو کوئی انسٹیٹیوشن سے بڑھ کے نہ پاکستان سے بڑھ کے. تو یہ اس میں بڑی کلیئرٹی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بھی کسی رینک کا بھی بندہ ہو اگر اس طرح کی وہ اٹیمپٹ کرتا ہے تو اس کو جو ہے کیفے قطار پہنچایا جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک پریسیڈنس بھی سیٹ ہوا ہے کہ آئندہ کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا اور اپنے نہ تو عہدے کا ناجائز استعمال کرے گا اور نہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. ان کا ٹرائل بھی ہو رہا ہے اور آئی ایم شیور ان کو ایک فیئر ٹرائل کا موقع بھی دیا جا رہا ہے. اس کا جو بھی رزلٹ ہوگا وہ پھر شیئر کیا جائے. اچھا ایک اور چیز بھی انہوں نے واضح کی، اس سے پہلے بھی ذکر ہوتا رہا ہے، آرمی چیف بھی یہ بیان دے چکے ہیں کہ افغان حکومت خارجیوں کو پڑوسی ملک کے ساتھ تعلقات پر فوقیت دیتی ہے، ترجیح دیتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغان عبوری حکومت ایسا نہ کرے. جی اس میں افغان حکومت کو خود آئی تھنک وے کرنا چاہیے. انہوں نے میرے خیال شاید احساس بھی ہے بیکاز جتنی آئسولیشن ہے اس گورنمنٹ کی اس میں پاکستان نے تو بہت زیادہ ساتھ بھی دیا. افغان جو ہمارے مہاجرین بھائی ان کو ہوسٹ بھی کیا ہے لاکھوں کی تعداد میں اور بارڈر بھی کھلا ہے، ٹریڈ بھی ہوتا ہے جس میں افغان عوام کو ڈیفینیٹلی پاکستان نگیٹ نہیں کر سکتا یا نگلیکٹ نہیں کر سکتا. یہ ابھی طالبان گورنمنٹ کا اپنا ہے. ایک تو وہ ریکگنیشن کے لیے پوری دنیا سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور جو ہمسایہ ملک ہے جس نے سب سے زیادہ ان کو فیور بھی کیا ہے اور سپورٹ کیا ہے اگر اس کے خلاف ٹیررزم کو ایز اے ٹول آف پالیسی استعمال کرے بڑی افسوسناک چیز ہے. اور میرے خیال لانگ رن میں وہ خود ریئلائز بھی کریں گے کہ اگر کسی کے بحث پہ یا کوئی ہاسٹائل
ऐसी कुफ्तें हैं जो पैसा वैसा लगा रही हैं बीच में लो रैंक्स में, तो उसका अफगानिस्तान को भी नुकसान है। फिर अगर आप देखें अफगानिस्तान के मरूजी हालात हैं वो काफ़ी आई थिंक उसमें अबतरी है, वुमेन राइट्स का बड़ा इशू है, ऑलमोस्ट 2 करोड़ खवातीन बंद हैं घरों में, आला तालीम नहीं ले सकती, इसी तरीके से हंगर को फेस कर रहे हैं। और पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा यहाँ से ग्रेन वगैरह भी सप्लाई होता है और ट्रेड आपका बल्क जो है वो पाकिस्तान से है। तो आई थिंक उसमें उनको वे करना चाहिए, बिकॉज अगर खुदा न खास्ता ये पॉलिसी कंटिन्यू रहती है और हालात गड़बड़ होते हैं तो उसमें मेरे ख्याल है अफगान अवाम और अफगान गवर्नमेंट का अपना ही नुकसान है। पाकिस्तान तो इनका इसको लड़ता रहा है 20 साल से, लेकिन उम्मीद है कि ये जो मैसेज है गुडविल का, इस पे तालिबान की गवर्नमेंट गौर करेगी और मिल बैठ के आई थिंक मसाइल को हम हल कर सकते हैं। अच्छा, वकार हसन साहब एक बड़े अहम पॉइंट का जिक्र किया, उन्होंने कहा 46,000 मुरब्बा किलोमीटर का जो इलाका था उन्होंने दहशतगर्दी से क्लियर करवाया था, लेकिन कुछ अरसा बाद फिर वही सूरत हाल पैदा हो जाती है। वहाँ की जो इंतजामिया है और वहाँ की जो सूबाई हुकूमत या जिलाई हुकूमत होती है इस पर कंट्रोल नहीं कर पाती। जी, अज़्म इस्तेकाम में अगर आप देखें तो यही चीज रिफ्लेक्ट होती है। पहले भी जितने नेशनल एक्शन प्लान 1 और 2 बने हैं उसमें बात हुई है ओनरशिप की, पोलिटिकल ओनरशिप है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की है, और कोई भी फौज जो है वो ज्यादा अरसा होल्ड नहीं करती। उन्होंने कहा कि क्लियर होल्ड उसके बाद हैंड ओवर किया जाता है। भारत का देख लें, अभी मणिपुर में खैर बहुत ज्यादा हालात खराब हैं, सिविल वॉर है, फौज भी हाथ से चीजें बाहर निकल गई हैं, तो उसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे जब इवन फाटा को मेन स्ट्रीम किया गया, अभी तो माशाल्लाह वो सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, तो उसके बाद फिर एक पूरा सिस्टम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल पॉलिटिकल जो है उसको स्पेस को कवर करना चाहिए था, जिसमें डेफिनेटली ये नहीं है कि कोई नाकामी है, कामयाबी हो रही है, लेकिन स्लो है, प्रोसेस सुस्त है। और इसी तरीके से जो चीफ मिनिस्टर्स हैं दोनों फ्रंट लाइन सूबों के, चाहे बलूचिस्तान के हों चाहे केपी के हों, तो उसमें स्पेशली केपी में कुछ पॉइंट स्कोरिंग भी की जाती है। जब अज़्म इस्तेकाम अनाउंस हुआ तो उस पर भी, तो इन चीज़ों को छोड़ के वो आई थिंक दे शुड फोकस ऑन गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी। अभी कुछ वाकयात जो हैं डी खान में हुए हैं इसके जोन में, जिसमें गवर्नर भी शायद उधर के हैं, चीफ मिनिस्टर भी उधर के हैं और मौलाना साहब का भी वही हल्का बनता है। तो ये सोचने की बात है कि अगर इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है या टेररिज्म में इजाफा होता है तो फिर इनकी जिम्मेदारी बनती है। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, एंड आई एम श्योर जो हमारा अज़्म इस्तेकाम प्रोग्राम है, जो नेशनल एक्शन प्लान की एक्सटेंशन ही है, उसके तहत डेफिनेटली उसमें पॉलिटिकल ओनरशिप है फेडरल लेवल पे, लेकिन हर लिहाज से और हर लेवल पे इसकी ओनरशिप होनी चाहिए। एंड आई एम श्योर चीजें अभी बेहतर होंगी, बिकॉज टेररिज्म जो है, अभी आप केपी चले जाएं, पीपल आर हैप्पी, आप सवाल चले जाएं कि जब से ये खत्म हुआ है, नोबडी वांट्स देम बैक, मतलब अभी ख्वारिज को कोई चाहता भी नहीं है। बिजनेस डिस्टर्ब हुए, आपका सारा निज़ाम दरम बरम हुआ, खवातीन जो है घरों में मैसूर हो गई थी और बहुत ज्यादा जानी माली नुकसान हुआ। तो उसमें केपी के अवाम आई एम श्योर वो इस पॉलिसी के साथ है। हाँ, ये जरूर है कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का फिर नुकसान होता है अगर आप इसको लेट्स से एज अ लीवरेज इस्तेमाल करते हैं। और बलूचिस्तान के हवाले से भी उन्होंने बात की है। ये कहा जाता है कि बयानिया बनाया जा रहा है एहसास महरूमी का, और ये कहा जाता है कि रियासती जबर वहाँ पर है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जानते हैं बैरूनी हाथ मुलव्वस हैं, उनसे निपटना भी आता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि रॉयल्टी की मद में किस तरह से बलूचिस्तान की तरक्की के लिए उनको उनका शेयर दिया जा रहा है, और ये भी कहा कि जो भी दुश्मन बलूचिस्तान की तरक्की के रास्ते में आएंगे उनसे निपटना हम जानते हैं। जी, इससे पहले भी बड़े स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम रहे हैं, लाइक आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान प्रोग्राम, डेफिनेटली उसमें, और वो डिजर्व भी करता है। साफ ज़ाहिर है सूबे के जो अवाम है, पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम है, उसके साथ साथ उनको भी हिस्सा भी मिलना चाहिए और उनको उस लिहाज से ग्रो भी करना। स्पेशली यूथ जो है, हम भी चाहते हैं कि जिस तरह पंजाब का यूथ है या केपी का है या कराची का या सिंध का है, उसके बराबर उस तरीके से कम्पीट भी करें, अपनी जॉब्स भी करें और डेवलपमेंट में। अभी 2-3 बड़े इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, सीपेक 2 की लॉन्चिंग है या रेकोटेक की प्रोडक्शन है, उसमें बलूचिस्तान ही आई वुड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा डेवलपमेंट का, पाकिस्तान का भी बलोच अवाम। उसमें सबसे ज्यादा तकलीफ आई थिंक कुछ हॉस्टाइल पावर्स को है। अभी भी आपको पता है कि जो इसको लेके चल रही है सो कॉल्ड जो कॉज है, ये नॉर्वे गई, वहां से शायद फंडिंग हुई और उसके बाद एक क्योस करने की कोशिश की गई है, लेकिन 99% अवाम समझते हैं। अभी अगर 2-2.5 हज़ार बंदा जो है वो लेट्स से एहतजाज करता रहे जस्ट फॉर नथिंग, तो उसका तो मेरे ख्याल में सूबे पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। हाँ, ये जरूर है कि सोशल मीडिया पे या एक नैरेटिव बनाने के लिए या दुश्मन को एक मौका मिल जाता है। जैसे अभी भारत है, पिछले 1 महीने से चिल्ला रहा है कि जी वो खुदा ना खासा सिविल वॉर हो गया, हालांकि उनके अपने सिविल वॉर वहाँ पे एक्चुअल हो रही है, जिसकी पाकिस्तान में कोई बात नहीं करता। उनका मणिपुर जो है वो जल रहा है, नॉर्थ ईस्ट, तो उसमें बात वही है कि आप कैसे परसेप्शन डेवलप करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये लोग भी नाकाम होंगे और बलोच यूथ समझता है कि उनकी डेवलपमेंट जो है
उसी में उनका भला है। इंशाल्लाह उनको जो भी स्टेक है वो उनका जो हक है वो भी मिलेगा। ठीक है, वकार हसन साहब इस हवाले से बात कर रहे थे। अहमद सईद मिन्हाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, 4 बड़े चीदा से पॉइंट्स से जिनका जिक्र किया गया, जो ऑपरेशंस किए गए अब तक उस हवाले से बताया गया, जो शहादतें हुई इस हवाले से बताया गया, बलूचिस्तान का खासकर जिक्र किया जो 25 और 26 अगस्त की रात को ऑपरेशन किया गया था पाक फौज की जानिब से भी, जो दहशतगर्दी का जवाब दिया गया था। उसके अलावा फौज में खुद एहतसाबी के अमल पर बात की गई, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत करने की बात की गई। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, DGSPR ने आज जो प्रेसर की है वो उसी सिलसिले का तसलसल है कि जिस सिलसिले में लास्ट टाइम DGSPR ने कहा था कि बड़ा फ्रीक्वेंटली ISPR जो है वो इंटरेक्ट करेगा लोग अपनी पब्लिक के साथ, ताकि जो एक मिसपरसेप्शन, एक नैरेटिव वॉरफेयर जो पाकिस्तान पे मुसल्लत है इस वक्त, उसको काउंटर किया जा सके।